भवभक्तभोग्या वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् न कथञ्चन कञ्चन मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरागमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। ఇందిరారమణ గోవింద
లక్ష్మీరమణ గోవింద, రమారమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద, ధరారమణ గోవింద, మేదినీ వరద గోవింద. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క సుప్రభాతాన్ని ఇంతవరకు కూడా ఆలకించారు. ఈ సుప్రభాత స్తవంలో 4 విభాగాలు ఉన్నాయి. సుప్రభాతం, స్తోత్రం, ప్రపత్తి, మంగళాశాసనం అని. అందులో మేలుకొలుపులు, సుప్రభాతంతో మేలుకొన్నటువంటి శ్రీనివాసునికి ఆయన యందు ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణములను ప్రశంసించడం, స్తోత్రం అయిన తరువాత ఆయనకు శరణాగతి చేసేటువంటి ప్రపత్తి, తరువాత మంగళాశాసనం. ఈ సాముదాయికమైనటువంటి చతుర్విధ పురుషార్థ ప్రదాయిని అయినటువంటి సుప్రభాత స్తవాన్ని ఆలకించిన తర్వాత స్వామి సన్నిధానంలో తోమాల సేవ జరుగుతుంది. సకృత్ సేవయా నిత్య సేవాఫలంత్వం ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వెంకటేశ అని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేసాం. సకృత్ సేవ అంటే కొద్దిగా చేసినటువంటి సేవకే నిత్యము సేవ చేసినటువంటి ఫలాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. అటువంటి సకృత్ సేవయా నిత్య సేవా ఫలంత్వం ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ప్రభో వెంకటేశ అనేటువంటి గొప్ప ప్రార్థన. అలాగే స్వామివారికి మంగళాశాసనం చేయటం కూడా జరిగింది. సుప్రభాత సేవ అనంతరం ఇక తోమాల సేవ కొద్ది క్షణాల్లో ప్రారంభమవుతుంది.
सहस्राय सर्वस्तोमोदिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्यात्यै सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम् ஆதித்தருளா வெண்ணையலைந்த குடங்கம் விளையாடபடுதையங்கொண்டு புளிப்பழங்கொண்டு இங்கத்தனை போருமிருந்த குடங்கம் விளையாடபடுதையங்கொண்டு புளிப்பழங்கொண்டு இங்கத்தனை போருமிருந்தவயல் கட்டரம் பெபிடித்தால் சாய்த்தாய் நீ பிறந்த திருவோ பேச்சுமலையொன்ன கண்டு பின்னயம் நில்லாதென்னே கடாரத்தில் போரிட்டு வைத்த பெண்ணில் வந்தா கடிய தகட முதைத்த மஞ்சளம் செங்கழ் நீரே
தேன் வாசிகையும் நாறு சார்ந்தம் கலந்தது தொண்டை அக்காரம் பாலில் கலந்த வெண்முளையார்கள் சிறுபுறம் பேசிச் சிரிப்பர் குடத்தையரொட்டை இளம்பிள்ளகில்லை எழுப்பி கனிகள் தருவன் மொழி கடலோத நீர் போல பாலன் தயிரம் கடைந்துரி மேல் வைத்தவன் தோத்தும் என்பதனால் பிறர் முன்னே வாலோலகத்தை கனிகளுதிர எறிந்து நம்பி நீ பிறந்த தொலைவினில் போக்கு பொழுதி அலைந்த பொன்மேனே நப்பின்னை காணில் சிறை கார்மலிமேன நிறத்த கண்ணபிரான யுகந்த மலிடோல் புதுவைக்கோன் பட்டர் வீரான் சொன்னவார் கார்மலிமேன நிறத்த கண்ணபிரான யுகந்த மலிடோல் புதுவைக்கோன் பட்டர் வீரான் சொன்னவார் ராவணந்தன் முதுமதில் இலங்கவே வெத்து முருகியோ கேட்டு என்னுடைய நெஞ்சமென் ராவணந்தன் முதுமதில் இலங்கவே வெத்து முருகியோ கேட்டு என்னுடைய நெஞ்சமென்ன காடுகளோடு பாய் கண்ணுகள் மேய்த்து மறியோடு சாயல் விண்ணை மணாலா நீராட்டமைத்து வைத்த காடுகளோடு பாய் கண்ணுகள் மேய்த்து மறியோடு சாயல் விண்ணை மணாலா நீராட்டமைத்து வைத்த வேஞ்சங்குடையாய் திருநாள் திருவோணமில்லேழு செய்யா கரியம் கலத்த தரிசியமாக்கி வைத்த வேஞ்சங்குடையாய் திருநாள் திருவோணமில்லேழு செய்யா கரியம் கலத்த தரிசியமாக்கி வைத்த நாளை தொட்டு கண்ணின் பின் போக கோலம் செய்தே
ैलदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णमदेन्द्रप्रोणं वन्दे रम्यया मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथमारम्भां नादयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां व्यामोहदजयनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोर्देवचिन्ता रामानुजस्य चरणं प्रपद्ये मातापिताय वदयतनयाय बोधे सर्वं वदेवनयमेन वदन्वयानामाद्यज्जलकुलपदे रघुनाभिरामं श्रीमत्तरङ्गेवलं प्रणमाय मोदना बोधञ्जलज्जवादाग्यवत्यदादेवत्यारकुलदेवयोगिवाहान् भक्तान्रेण परकालेन्द्रविश्वान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं परवाददेवं लङ्केतयं राजवदर्गणेयं प्रापोदयं योगशक्तिमालां भक्ताङ्ग्रेणं भगवन्तमीड மண்டாங்குடி அன்பர் மாமரையார் மன்னியதே தொண்டரடைப்புடை தொன்னகம் மண்டலிடத்தவையால் தண்டரங்கத்தம்மானை பள்ளியுணர்த்தம் பிரான் உரைத்தவோ கதிரவன் குடைத சிகரம் வந்தனைந்தான் கனையிலுலகன்னது காலையம் பொழுதாய் மதிவிலின் தொடங்கின மாவளரெல்லாம் வானவர்கள் வந்து வந்தேன் நிரந்தரம் புகுந்தாயிருங்களை தேட்டமும் பிடிபுரசம் அதிரதில் போன்றது எங்கும் மரங்கத்தம்மா பள்ளி இருந்தருடைய சிகரம் வந்தனைந்தான் கனையிலுலகன்னது காலையம் பொழுதாய் மதிவிலின் தொடங்கின மாவளரெல்லாம் வானவர்கள் வந்து வந்தேன் நிரந்தரம் புகுந்தாயிருங்களை தேட்டமும் பிடிபுரசம் அதிரதில் போன்றது எங்கும் மரங்கத்தம்மா பள்ளி குழமலரணவே எழுந்தரமலரனை பள்ளிகொள் அன்னம் ஏன் படி நடந்ததன் விளம்பர வேழ்வாய் வெள்ளை இருவதன் விடத்திறக்கரங்கே அழங்கியவானே நெருந்தெருக்கெடுத்தாரங்கத்தம்மான் துண்ணியதாரகமின் நலைதரங்கே படரொளி பதத்தலன் பரிமதேவனா பாயுலகன்னது பைம்படில்கேர்வன் பாலகள் நாரா வைகள் கோரந்தது மாறுதுவோ அருளீர் எந்தடக்கை இறங்கத்தம்மா பள்ளிகள் தளவிடமாயார்கள் வேங்குழலாதயம் விடவடைக்கலாம் ஏற்றிய பரந்தரவயலோல் எரிந்தனதரம் என விலங்கையர் குலத்தவர் சிலைவான பரேரே மாமன் வேள்வியை காத்தவ பிரதம் மாட்டியமரசே அரங்கத்தம்மா புழம்பிலவக்களம்பழல்களின் வாய் போயத்தக்கங்கள் புகந்தது புலரே கலந்தது குணதை கடைகளம் களிவண்டு விழாத்திய கலம்பகம் துளையல் கொண்டழிகின படிவான் அமரர்கள் புகுந்தராதரளம்மா இலங்கை ரோகன் வழிபாடு செய்யோயில் எம்பெருமான் விவராயிரையவர் 16 விடையரமிவரா மறுவியமையிலின நறுமுகடிவரா மருதரம் பதக்களம் வந்து வந்தே பாழும் தேரம் குமரதண்டம் புகந்தேண்டிய வெள்ளம் அறுவரை என்கோல் முன்னவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளிந்தருளர்கள் கோட்டங்கள் இவையோ அரந்தவமுனிவரம் வரதரமிவரோ இந்திரநாளையந்தானம் வந்திவனோ எம்பெருமானுனகோயிலிருக்க விச்சாதனர் நோக்கா இயக்கரம் எங்கிருளத்துவான் அந்தரம்பாரிடம் இல்லமத்துவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளிவானவர் வாயுரவழங்கா மானதிக விலவன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படிமக்கலங்கா அண்டர்க்கு ஏற்பனவாயில கொண்டதன் மணிவர் கும்பரநாரதர புகந்தாரி வரோ தோன்று நிறவயம் திலங்களை பரப்பி அம்பரத்துலத்தில் நின்று ஆளணிந்துடுவோ இறங்கத்தம்மா பள்ளியாழ்குழல் முழமாடுமே கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கருடர்கள் கந்தரவரவர்களில் வானவர் சாரணர் இயக்கரோ சித்திரம் என்கிற திருளத்தல்வான் ஆதரவர் குணாலோல கமருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி கமலங்கள் நடந்தவையாக திரவன் கலைகடல் முளைத்தனவனோ துடியடையார் துறைகுடல் பிழிந்துதரே துகிலுடத்தேரின சோழ்படலம் கோளையம் பொலந்தோ தோன்னியதோல் தொண்டர் அடைப்படி என்னம் அடியனை எளிய தொண்டர்களை உன்னடையார்க்கோ ஆழ்வடத்தாய் பள்ளிந்தருளங்கள் மலர்ந்தனை வயோ கதிரவன் கனைகடல் முளைத்தனவனோ துடியடையார் துறைகுடல் பிழிந்துதரே துகிலுடத்தேரின சோழ்படலம் கோளையம் பொலந்தோ தோன்னியதோல் தொண்டர் அடைப்படி என்னம் அடியனை எளிய தொண்டர்களை உன்னடையார்க்கோ ஆழ்வடத்தாய் பள்ளியழந்தருளாய லீலாதங்கள் தனயதரத்தவத்வாத்தகட்னம் பாராத்யம் சந்திரதிரதிர சித்தபத்யாவயந்தே சோட்டித்தாய சிறுநிகளிடம் யாபலா கண்டவந்த கோதாதத்தை நமைதவித புயவாத்த புயகா அன்னவயல் புதுவைய ஆண்டாளரங்கற்கே பன்னதிரைப்பாவை பல்வரிய விண்ணிதையா பாடை கொடுத்தால் அற்பாமாலை பூமாலை ஜோடை கொடுத்தாலை சொல்லு ஜோடை கொடுத்து சுடர் கொடிய தொல்பாவை பாடியருள வல்ல வல்வளையாய் நாடி வேங்கடவர்க்கு என்ன விதி என்னையும் மாத்த நாம் கடவாம் வண்ணமே நல்கே மார்கழி ஏறாந்த கண்ணே மார்கழி திங்கள் ஏற வையத்து வாழ்வீர்கள் ஓங்கி உலகளந்த ஓங்கி உலகளந்த ஆழிமழை கண்ணா மாயனை உள்ளம் சிலம்பினகான் கீஜ கீஜன் எங்கும் கீழ்வானம் வெள்ளனு தூமணி மாடத்து நோத்தச்சு வர்க்கம் பண்ணும் கத்த கரவை கணைத்திலங்க தெருமை
புள்ளின் வாய்கின்ற உங்கள் புழக்கடை ஏத்தகலங்கள் அங்கன் நாயகனாய் நின்ன நந்தகோபனுடைய நின்னந்த அரபரமாயன் மணிவண்ணன் அம்பரமே தண்ணீரே அம்பரமோடர தோன்றி உலகளந்தா உண்டு மதகளித்தன் மாதவே பந்தல் மேல் உண்டு மதகளித்தன் மாதவே பந்தல் மேல் குட்டு விளக்கரியா முப்பத்து மூவ செப்பன்னமென் முலை ஏத்தகலங்கள் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ன அங்கன் மாஞாலத்தரசர் செங்கன் சிறு சிறிது மாரிமலை முழஞ்சேல் போதருமா போலே மாரிமலை முழஞ்சேல் போதருமா போலே அன்னி உலகமளந்தாய் குன்னு குடையாய் எடுத்தாய் அன்னி உலகமளந்தாய் குன்னு குடையாய் எடுத்தாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து கஞ்சன் வயத்தில் நெருப்பெண்ணலில் நனடுமாலே மாலே மணிவண்ணா போல் வரதங்கங்கள் கூடார வெள்ளஞ்சேர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பற கொண்டையாம் பெருதன்மான நாடு புகழும் பரதினால் நன்னாக சூடகமே தோல் வளைய தோடே ஜெவிப்பூவே என்னனைய பலஹலனம் யாமணிவோம் ஆடையுடப்போ முதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பேது முடங்கை வழிவார கூடையிருந்து கொளிருந்தேல் உரம்பாவார வெள்ளஞ்சேர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பற கொண்டையாம் பெருதன்மான நாடு புகழும் பரதினால் நன்னாக சூடகமே தோல் வளைய தோடே ஜெவிப்பூவே என்னனைய பலஹலனம் யாமணிவோம் ஆடையுடப்போ முதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பேது முடங்கை வழிவார கூடையிருந்து கொளிருந்தேல் உரம்பாவாய் பெஞ்சன்னு காணம் சேர்ந்தொன்பாம் அறிவண்ணமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவண்ணமில்லாத கோவிந்தா தன்னோடு உறவேல் நமக்கெங்கொழிக்க வழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினாள் உந்தன்னை சிறுபேரத்தனவம் சேரியருளாதே இரவா நீதாராய் பறையிலொரும்பவகை பெஞ்சன்னு காலம் சேர்ந்தொன்பம் அறிவண்ணமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவண்ணமில்லாத கோவிந்தா தன்னோடு உறவேல் நமக்கெங்கொழிக்க வழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினாள் உந்தன்னை சிறுபேரத்தனவம் சீரியருளாதே இறைவானே தாராய் வரை ஏலார் எம்பாவாய்
శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీయత్కాంతాయ కళ్యాణం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీమత్సుందరజామాతృమునిమానసవాజినే సర్వలోకనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీమత్సుందరజామాతృమునిమానసవాజినే సర్వలోకనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమైః సర్వైర్పూర్వయాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. ఇందిరారమణ గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద, రమారమణ గోవింద, ధాత్రీ వరద గోవింద, మేదినీ వరద గోవింద గోవింద. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆది మధ్యాంతరహితుడు, కలియుగ ప్రత్యక్ష వరదుడైన శ్రీనివాస స్వామి వారికి సుప్రభాత తోమాల సేవలు రెండూ కూడా పరిపూర్ణమైన నేపథ్యంలో రోజు స్వామివారి ఆనంద నిలయంలో అధికారులు కేవలం అర్చకులకు పరిమితమైనటువంటి కొలువు సేవ, ఇది గొప్ప భాగ్యం. నవగ్రహాల అనుగ్రహము మనకు సిద్ధింపజేసేటువంటి కొలువు సేవనే దర్బారు సేవ, ప్రభుత్వోత్సవము అని చెప్పి అనేక పేర్లతో దీన్ని ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడో సామవై అనేటువంటి పల్లవరాణి భోగ శ్రీనివాసమూర్తిని ఈ కొలువు ఉత్సవం కోసం ప్రత్యేకంగా 614 సంవత్సరంలో దేవాలయానికి సమర్పించారు అని చెప్పి చరిత్ర చెబుతూ ఉన్నది, శాసనములు వివరిస్తూ ఉన్నాయి. అటువంటి ఆనాటి నుంచి కూడా అవిచ్ఛిన్నంగా కొలువు సేవ శ్రీనివాస ప్రభు సన్నిధానంలో, మూలమూర్తి సన్నిధానంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇందులో చతుర్వేదములలో ఉండేటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుని కీర్తించేటువంటి వేదములు ఉంటాయి, ఉపనిషత్తులు ఉంటాయి. అలాగే విష్ణు పురాణాదుల్లో ఉండేటువంటి, వరాహ పురాణాదుల్లో ఉండేటువంటి శ్లోకములు వినిపించబడతాయి. భారత భాగవత రామాయణాల్లో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు వివరించబడతాయి. తరువాత తిథి వార నక్షత్ర కరణ యోగములనేటువంటి పంచాంగ శ్రవణం కూడా చేయబడుతుంది. గంగా స్నాన ఫలం పంచాంగ శ్రవణానికి చెప్పారు. ఇక ఈ పుణ్య శ్లోకములు, చతుర్వేద శ్రూయమాణమైనటువంటి మంత్రములు యొక్క శ్రవణము వల్ల సమస్త వేదములు విన్నంత, వేదములలో ఉన్నటువంటి సమస్త మంత్రశాస్త్ర రహస్యములను మనం సేవించినంతటి మహాఫలాన్ని మనం పొందవచ్చు. ఇది సుప్రభాతము అని అంటారు. అంటే కేవలం మనం చెప్పినటువంటి 70 శ్లోకాల సుప్రభాతమే కాకుండా ఈ ప్రాబోధిక సేవాంజలి అంతా కూడా సుప్రభాతమే. అక్రూరుడనేటువంటి వాడు భగవంతుణ్ణి దర్శించి అద్యమే సఫలం జన్మ సుప్రభాతాచ మే నిశా, స్వామి రోజు కూడా ప్రభాతాలు వస్తూ ఉంటాయి, కానీ భగవానుడైనటువంటి నిన్ను కొనియాడినటువంటి, నిన్ను సేవించినటువంటి, నీ శరణాగతిని ఆశ్రయించినటువంటి ఈ ప్రభాతము మాకు సుప్రభాతమైనది అని చెప్పి సేవా భాగ్యాన్ని మనం పొందుతూ ఉన్నాం. ఒక సింహాసనం మైసూరు మహారాజా వారు స్వామి దేవళానికి ఆ ఛత్రచామర మర్యాదలన్నీ కూడా వారి ఆస్థానం నుంచి సమర్పించారు అని చెప్పి చారిత్రకమైనటువంటి సత్యం. అటువంటి హంగు మనకి స్వామి దేవళంలో కనిపించేటువంటిది. ఎలా ఉంటుందో మనం దర్శించలేం కనుక ఈ వైభవోత్సవాల్లో మనం వీక్షణ చేస్తూ ఉన్నాం.
ఇందులో కొలువు శ్రీనివాసమూర్తికి దివ్యమైనటువంటి ఈ మంత్ర సంసేవనం తరువాత ఈ దివ్యమైనటువంటి నువ్వుల ప్రసాదాన్ని బెల్లముతో దంచి సమర్పణం చేస్తారు. ఇది కూడా గ్రహ దోషాలని తొలగించేది. మామూలుగా నువ్వులను ప్రసాదంగా అందుకోవటానికి ఎవరు ఇష్టపడరు, కానీ కలియుగ ప్రత్యక్ష వరదుడైన శ్రీనివాస కటాక్షం వల్ల ఎటువంటి శనిపీడలు కూడా ఉండనటువంటి ప్రభావం కలిగినటువంటి ప్రసాదం. దాన్ని ఆశ్రయిద్దాం. ఇందిరారమణ గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద, రమారమణ గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్యుజం హోతారం రత్నధాతామం. హరి ఓం హరి ఓం. విషేత్వోర్జేత్వా భాజవస్థో భాజవస్థ దేవో వస్సవితా ప్రార్పయదుశ్రేష్ఠతమాయ కర్మణే. హరి ఓం హరి ఓం. అగ్నాయాజి వీతయే గుణానో హవ్యదాతయే నిహోదాసత్స్య పరిగిషి. హరి ఓం హరి ఓం. షణ్ణో దేవీరవిష్టయ ఆపో భవంతు పీతయే సంయోరభిస్రవంతు నః. హరి ఓం. ఓమిత్యగ్రే వ్యాహరేత్ నమయతి పశ్చాత్ నారాయణాయేత్యుపరిష్టాత్. ఓమిత్యేకాక్షరం నమయతి ద్వే అక్షరే నారాయణాయేతి పంచాక్షరాణి. ఏతద్వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదం. యో హ వై నారాయణస్యాష్టాక్షరం పదమధ్యేతి అనుబభ్రవః సర్వమాయురేతి. విందతే ప్రాజాపత్యం రాగస్పోషం గౌపత్యం తదో మృతత్వమశ్నుతే తదో మృతత్వమశ్నుత ఇతి య ఏవం వేద ఇత్యుపనిషత్. అథ కర్మాణ్యాచారాద్యాని గృహ్యంత ఉదగగన పూర్వ పక్షాః పుణ్యాహేషు కార్యాణి యజ్ఞోపవీతినా ప్రదక్షిణం. ఇచ్ఛామో హి మహాబాహుం రఘువీరం మహాబలం గజేన మహదాయాంతం రామం ఛత్రావృతాననం. తం దృష్ట్వా శత్రుహంతారం మహర్షీణాం సుఖావహం. బభూవ దృష్టా వైదేహి భర్తారం పరిజస్వజే. సర్వలోకశరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే నివేదయతు మాం క్షిప్రం విభీషణముపస్థితం. తాసామావిరభోచ్చౌరిస్వయమాన ముఖాంబుజః పీతాంబరధరస్రగ్వి సాక్షాన్మన్మథమన్మథः. వైకుంఠే తు పరే లోకే శ్రియాసార్థం జగత్పతిः. ఆస్తే విష్ణురజంత్యాత్మా భక్తైర్భాగవతైः సహ. జ్యోతింశ్చ విష్ణుర్భవనాని విష్ణుర్వనాని విష్ణుర్గరజ్యోతిషశ్చ. నద్యः సముద్రాశ్చ తయేవ సర్వం యదస్తయన్నాస్తి హి విప్రవర్య. మాయావీ పరమానందం త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం. స్వామి పుష్కరిణీ తీరే రమయా సహ మోదదే. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన. వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి. నమస్తస్మై వరాహాయ లీలయోద్ధరతే మహీ. కురమధ్యగతో యస్య మేరుర్ఘనగణాగతే. ఫాల్గుణే మాసి పూర్ణాయాం ఉత్తరక్షేందువాసరే. గోవిందరాజో భగవాన్ ప్రాదురాసీన్ మహామునే. పద్మాపద్మసరో మధ్యే ప్రసన్న వదనే క్షణ. ప్రాదురాసీత్ జగన్నాథం పశ్యంతి ప్రియదర్శన. భోగిరాజగిరిం స్వామి పుష్కరణీ తటే రమతే రమణీకాంతే రమణీయే శ్రియఃపదిః. சின்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நேல் கடலுள் இன்னும் புனையாம் அணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமார்கரவே. சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நேல் கடலுள் இன்னும் புனையாம் அணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்கமனையாம் திருமார்கரவே. కదా పునఃశంకరతాంగకల్పగధ్వజార విందాంకుశవచ్చలాంఛనం త్రివిక్రమత్వచ్చరణాంబుజద్వయం మదీయమూర్ధానమలంకరిష్యసి. ఓం అఖిలభువనజన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధభూతవ్రాతరక్షైకదీక్షే. శృతిశిరసి విదీప్తే బ్రహ్మనిశ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ క్షేమసి భక్తిరూప. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. శ్రీమాధవాంఘ్రిజలజద్వయ నిత్యసేవా ప్రేమాభికాసయ పరాంకుశపాదపద్మం
कामातिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यदि भजं प्रणमामि मूर्ध्ना शरणमपगतानां मानवानां सुराणाम् अभयवरदवीरं सच्चिदानन्दरूपं जनकरशतकोटिप्रख्यकोटिरत्नं सुजललितपदाब्जं भावयेत् श्रीनिवासम् आदिदेव जगन्नाथपुराणपुरुषोत्तम अनन्तदेवदेवेश नमस्ते गरुडध्वजा श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे चिन्त्रिणीमूलधाम्ने श्रीषडगोपाय मङ्गलं विश्वाराजितवेङ्कटेशवरद श्रीमद्दयावारिधे स्वामिन्नद्भुतचर्यवागममिदं पञ्चाङ्गमाकर्ण्यता सौमुख्याद्भवतीयसन्निधिभवं यच्छृण्वतान्देहिनाम् आरोग्यादिममोघसम्पदुदये कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः अद्योदयादिमार्ताण्डमण्डलस्वस्तिश्री चान्द्रमानेन शुभगुरुनाम संवत्सरः दक्षिणायनमु शरदृतुः आश्वयुजमासः आङ्ग्लसंवत्सरము 2022 నేడు అక్టోబర్ నెల 14వ తేదీ పురటాసి నెల 27వ తేదీ శుక్రవారము పంచమి 54:47 రోహిణీ నక్షత్రము 37:48 ద్వితీపాన్నామయోగము 23:20 కౌలువాకరణము 23:7 భాగ్యనగరమునందు వైభవోత్సవములు 4వ రోజు మూలవర్ల అభిషేకము భోగ్యం 41 రేపటి దినము అక్టోబర్ నెల 15వ తేదీ పురటాసి నెల 28వ తేదీ శనివారము షష్ఠి 58:57 మృగశిరా నక్షత్రము 43:6 పరీఘనామయోగము 23:37 గరజీకరణము 26:52 భాగ్యనగరునందు వైభవోత్సవములు 5వ రోజు శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం భోగ్యం 31 పునఃశ్రవణము నేడు అక్టోబర్ నెల 14వ తేదీ పురటాసి నెల 27వ తేదీ శుక్రవారము పంచమి 54:47 రోహిణీ నక్షత్రము 37:48 ద్వితీపాన్నామయోగము 23:20 కౌలువాకరణము 23:7 భాగ్యనగరునందు వైభవోత్సవములు 4వ రోజు మూలవర్ల అభిషేకము భోగ్యం 41 కాళేవరజువర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణా సంతు నిర్భయాః స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, వడ్డికాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద, అనాథరక్షక వెంకటరమణ గోవింద 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 గోవింద. భగవన్నామం చెప్పటానికి మరీ విశేషంగా సుప్రభాత వేళ ఎవరు మొహమాట పడకూడదండి. కలౌ సంకీర్త్య కేశవం అన్నారు. కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి నామాలతో కీర్తించాలి అని వ్యాస భగవానుడు ఏతావతాళం అఘ నిరహరణాయ పుంసాం యత్కీర్తనం భగవతః గుణ కర్మ నామ్నాం అన్నారు. భగవంతుణ్ణి నామాలతో కీర్తించాలి అని అంటే ఎలా కీర్తించాలి? భగవంతుని యొక్క అనంత కళ్యాణ గుణాలను చెప్పాలి. ఆయన నామావళిని, పుణ్యశ్రవణ కీర్తనుడి యొక్క దివ్య నామావళిని చెప్పాలి. నామ సంకీర్తనం యస్య సర్వ పాప ప్రణాశనం. కలియుగంలో మానవులు అనేకమైనటువంటి విచిత్రమైన లక్షణాలతో జన్మిస్తారు. అలసులు, మందబుద్ధులు, అల్పతరాయువులు, ఉగ్రరోగ సంకలితులు. ఇలా పోతన మహాకవి
కలియుగంలో మానవులకి ప్రయత్నము లేకుండా వచ్చేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు చెప్పారు. అటువంటి దౌర్భాగ్య లక్షణాలన్నీ పోవాలి. కలౌ యుగే మనుష్యాణం సంకీర్ణానాంచ రక్షణే శ్రీ వెంకటేశాన్ నాణ్యోస్తి సర్వ అరిష్ట నివారణాత్. కలియుగంలో అలసత్వము, మందబుద్ధి, అల్పతరాయువు ఇత్యాది ఉగ్రరోగ సంకలితత్వము ఇలాంటి లక్షణములు పోవాలి అని అంటే భగవన్ నామాన్ని చెప్తూ ఉండాలి. గోవిందాయనుచున్, ముకుందయనుచున్, గోపాలయంచున్, మహాదేవస్తుత్య పదాబ్జయంచున్ నిన్ను భక్తింగొల్తు నింతే ప్రభు ద్యావాపృథ్యవకాశ పూర్ణములు కళ్యాణైక తానమ్ములు భావాతీత భవద్గుణావళుల నిర్వర్ణింప శక్తుండని అని చెప్పినట్టుగా భగవంతుని యొక్క నామాలను చెప్తూ ఉంటే అది గొప్ప ఋషులు, ద్రష్టలైనటువంటి వారు, శుకాదులు భావించినటువంటి పరతత్వానుభవం కలుగుతుంది. పరుడై ఈశ్వరుడై మహామహిముడై ప్రాదుర్భవస్థాన సంహరణ క్రీడనుడై త్రిశక్తియుతుడై అంతర్గత జ్యోతి అయి పరమేష్ఠి ప్రముఖామరాధిపులకం ప్రాపింపరాకుండు దుస్తర మార్గమున తేజరిల్లు హరికిం తత్వార్థినై మృక్కెదన్. ఎవరైతే ఈ పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ప్రకృతికి తద్ సంబంధమైనటువంటి మాయకు అతీతముగా ఉంటాడో అటువంటి పరమాత్మ యొక్క దివ్య చైతన్యానుభూతిని నామావళితో పొందుతారు. ఇప్పుడు భగవానుని సన్నిధిలో సహస్రనామార్చన, అష్టోత్తర శతనామార్చన, అమ్మవారి నామావళి పఠిస్తారు. బ్రహ్మాండ పురాణాదుల్లో ఉండేటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి నామామృతాన్ని ఆలకించడం వల్ల మనకి పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి మోక్షం లభిస్తుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అచింత్యమైనటువంటి నామావళి, ఆ దేవదేవుని యొక్క మహిమలు ఇన్ని అని చెప్పి చెప్పలేం. కానీ భగవంతుని యొక్క కళ్యాణ గుణాలను ఆళవందారు కొనియాడారు. స్తోత్రరత్నం అనే చోట నక్షత్రాణి చ గణ్యంతే పాంసవశ్చ క్షణాదయ త్వద్వీర్యాని నగణ్యంతే బ్రహ్మయా రమయాపివ అంటున్నారు. నక్షత్రములు వినిర్మలమైనటువంటి ఆకాశంలో ఎన్నున్నాయో జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని అనుసరించి చెప్పవచ్చు. నదీ ప్రవాహాదుల ఒడ్డునుండేటువంటి ఆ రేణువుల యొక్క సంఖ్యను చెప్పవచ్చు. కానీ త్వద్వీర్యాని నగణ్యంతే, భగవాన్ నీ యొక్క కళ్యాణ గుణములను మేము చెప్పలేము అన్నారు. కానీ అందులో కొన్ని కళ్యాణ గుణాలను వశీ, వదాన్యో, గుణవాన్, రుజు, శుచి, మృదు, దయాళు, మధుర, స్థిర, సమః, కృతి, కృతజ్ఞ, త్వమసి స్వభావత సమస్త కళ్యాణ గుణామృతోదధి అని చెప్పి అనంత కళ్యాణ గుణసింధు అయినటువంటి ఆ దేవదేవునిలో ఉండేటువంటి కొన్ని ఉత్తమ గుణాలను సంకీర్తనం చేశారు. అటువంటి ఆ స్వామి గుణానుభవాన్ని మనం పొందాలి. వశీ అన్నారు. సర్వస్య వశీ, సర్వస్య ఈశానః. భగవంతుడు అందరి వశము అవుతాట. ఎవరు సంకీర్తనం చేస్తారో వారి వశం అవుతాడు. అలాగే పరవశించి ఎవరైతే భక్తులు గానం చేస్తారో వారి వశం అవటమే కాదు, వారిని తన వశం చేసుకుని సన్మార్గంలో నడిపించేటువంటి కరావలంబాన్ని స్వామి ప్రసాదిస్తాడు. అందుకే సంసార సాగర సముత్తరణైక చేతో అనేటువంటి సుప్రభాత స్తవాన్ని మనం చేశాం. అటువంటి స్వామిని ఏ యుగంలో ఏ మూర్తిగా భావించి చేసినా కూడా వశీ అనేటువంటి ఔపనిషదకమైనటువంటి రహస్యం మనకు అనుభవంలోకి వస్తుంది. రాముడిగా ఉన్నాడు అనుకోండి, మహారణ్యాల్లో ఆయన రాజ్యత్యాగం చేసి సీతాలక్ష్మణులతో వెడుతూ ఉంటే ఈ అసారమైనటువంటి సంసారంలో ఏదీ లేదు అనేటువంటి మహర్షులంతా అక్కడ కూర్చుని తపస్సులు చేస్తూ ఉన్నారట. ఆ తపమాచరించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి ఈ అసార సంసారంలో ఏమీ చూడము అనుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కళ్ళు పెద్దవిగా చేసి తేతం సోమమివోద్యంతం మహర్షీణాం సుఖావహ, మహర్షులకు సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి రాముణ్ణి దర్శించారట. ఎలా ఉన్నారు ఆ రామచంద్ర పరబ్రహ్మము అంటే, ఒక్కసారి ప్రకృతి చైతన్యపరుస్తూ ఉంటుందే చంద్రోదయ వేళ, సముద్రం ఉప్పొంగిపోవటం, మల్లెలు మకరందాన్ని స్రవించడం,
చంద్రకాంత శిలలు ద్రవించిపోవటం అలాంటి అనుభవం వాళ్ళలోనూ కలిగిందట. వాళ్ళ నేత్రోత్పలాలు బాగా వికసించాయట. వారి యొక్క హృదయము కరిగిపోయిందిట. అలాగే అరవిందాక్ష పదారవింద మకరంద సంసేవాశక్తితో చాలా ఉర్రూతలూగిపోయిందిట వారి యొక్క చిత్తవృత్తి. అలాంటి గొప్ప అనుభవాన్ని ప్రసాదించేటువంటి భగవన్మూర్తిగా రామచంద్ర ప్రభువుని ఆనాడు అరణ్యాల్లో నిరాభరణ సౌందర్యంతో దర్శించి ఆనందించారు. ఈరోజు కూడా స్వామి అలంకార ప్రియ అంటారు కదా, అలంకార ప్రియో విష్ణు అని. ఈనాడు స్వామిని మీరు దర్శించారంటే నామము తగ్గించారు. ఆయన ముఖము ఆయన నేత్రములు చూడవచ్చు గురువారము శుక్రవారం. అలాగే నిరాభరణ సౌందర్యాన్ని తుమ్మెదాపై ఛాయాతోన స్వామి వంపు తీరాడు అంటాడే అన్నమాచార్యుల వారు. అలా నల్లని ఆయన తిరుమేనును మనం దర్శించవచ్చు. అలాంటి దేవాధిదేవుడైనటువంటి స్వామివారికి ఇప్పుడు నివేదన ఘంట మోగుతోన్నది. స్వామిని రామావతారంలో కానీ కృష్ణావతారంలో కానీ ఎలా దర్శించారో తదధికంగా కలియుగంలో మానవులందరూ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించి అనుభవాన్ని పొందాలి అనంటే స్వామి నామామృతాన్ని గ్రోలటమే మార్గము. ఈనాడు శుక్రవారము కనుక ఈ సహస్రనామార్చన ఇత్యాది నిత్యము ఉండేటువంటి సేవలతో పాటుగా వారాంతపు సేవ అయినటువంటి అభిషేక సేవ ఉంటుంది. చతుర్వేదమ శ్రూయమాణమైనటువంటి పురుష సూక్తంతో సహస్ర శీర్ష పురుష అని ప్రార్థించి పాలు అలాగే శుద్ధ జలము ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి దధి ఇత్యాదులు సమర్పణం చేస్తూ సుగంధి జలాలను సమర్పణం చేస్తూ ఉండేటువంటి వేళ పునుగు కస్తూరి ఇత్యాది ఆయనకి ఉద్వర్తనం చేసేటువంటి ద్రవ్య లేపనాన్ని కూడా అందిస్తారు. ఇలా స్వామి విలక్షణమైనటువంటి మన మనస్సులో మలాన్ని పరిహరింపజేసేటువంటి దివ్య అభిషేకాన్ని శుక్రవారం నాడు అందుకుంటారు. అభిషేక స్మరణ ఫలాన్నే వెంకటాచల మహాత్మ్యం ఎన్నో గాథలలో అభివర్ణించింది. అటువంటి అభిషేక దర్శనం అనేటువంటిది ఆనంద నిలయంలో ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం ఏ కొద్ది మందికో పరిమితమయ్యేటువంటి సేవ. ఇక్కడ భాగ్యనగరం నిజంగా సౌభాగ్య నగరం అయింది ఈ వైభవోత్సవాల వల్ల. ఈనాడు విశేషంగా విచ్చేసినటువంటి ఇంతమంది స్వామివారి యొక్క అభిషేకాన్ని సంపూర్ణంగా దర్శించవచ్చు. ఆయన పైన ఆ అభిషేక జలం పడుతూ ఉంటే అన్నమాచార్యుల వారు ఎన్నో సంకీర్తనలు చేశారు. కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట అంటి అలమేలు మంగ చెంత నుండే విభుడు అంటే ఆయన మెడలో అమ్మవారిని ఒక వేలాడేటువంటి ఒక మాలికగా భగవద్ రామానుజుల వారు శుక్రవారం నాడు సమర్పించారు కదా, అంటి అమ్మవారు ఉంటుంది. అలాంటి మూర్తితో లక్ష్మీ అమ్మవారితో ఉండేటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క అభిషేక క్రతువును కూడా మనం దర్శించవచ్చు.
பெற்றம்மை நீ குற்றவலங்களை கொள்ளாமல் போவாள் ஏழேழ் பிறவிக்கு முனக்கே நாமா செய்வோம் மத்தரங்காவங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய். வலங்களை கொள்ளாமல் கோவிந்தா எத்தைக்கும் ஏழு பிறவைக்கும் உண்டன்னோடு தோமை ஆவோம் உனக்கே நாமா செய்வோம் மத்தனங்கா மங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய். கடைந்த மாதவனை கேதவனை திங்கள் திருமுகத்தை ஜெயராஜல் நிறைஞ்சு அங்க பரகொண்ட வார்த்தை அணிபுரவை பைங்கவல தந்தரியல் பட்டர் விரான் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு பரிசுரை பார் 2 மாழ்வரை தோள் செங்கன் திருமுகத்தை செல்வத் திருமாளாள் எங்கும் திருவருள் பெற்றின் புருவரெம்பாவாய். கடல் கடைந்த மாதவனை கேதவனை திங்கள் திருமுகத்தை ஜெயராஜன் நிறைஞ்சி அங்கப்பரகொண்ட வார்த்தை அணிபுரவை பைங்கவல தந்தரியல் பட்டர் விரான் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு பரிசுரை பார் 2 மாழ்வரை தோள் செங்கன் திருமுகத்தை செல்வத் திருமாலாள் எங்கும் திருவருள் பெற்றின் புருவரெம்பாவாய். பல்லாண்டு வல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி 100,000 மல்லாண்டு நின்றோள் மணிவண்ணா ஒன்றேவடிகாப்பு அடியோ மோடன் நின்னோடம் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு வடிவாய் நின்மலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்களும் பல்லாண்டு வடிவார் ஜோதி வலத்துறையும் சுடராழியும் பல்லாண்டு படைபோர்வுக்கு முழங்க அப்பாஞ்சலன்னியமும் பல்லாண்டு சர்வதேசதாகாலேர்வவியாகபராக்கிரம ராமானுஜாரிய திவ்யாஜ்ஞாவர்த்தனாமபிவர்த்தனா ராமானுஜாரிய திவ்யாஜ்ஞா பிரதிவாதனவஜ்வலா दिगंधर्व्यापिनी भूयात् साहिलोकहितैषिणी श्रीमन्दिरङ्गस्त्रियमनुभद्रवाम् अनुदिनं संवर्धया श्रीमन्दिरङ्गस्त्रियमनुभद्रवाम् अनुदिनं संवर्धया नमः श्रीशैलनाथाय कुन्दीनकलजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदगापात्रं दीपत्यादिगुणान्नवम् यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम् முழைப்பிள்ளை மாணவாழ்வாழம் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவர் மாறன் திருவாய் முழைப்பொருளை மாநிலத்தால் தேரும்படி உரைக்கும் செய்யதா மறைத்தாளின வாழியே சேலவாழி திருநாபி வாழியே துயமார்பும் புரிநூலும் வாழியே சுந்தர திருத்தோழின வாழியே கையமேந்திய முக்கோலும் வாழியே கருணபொங்கிய கண்ணின வாழியே பொயிலாத மணவாள மாமுனி புந்தி வாழி புகழ் வாழி வாழியே அடியார்கள் வாழ அரங்கநகர் வாழ சடகோபல் தண்டமெனூல் வாழ கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ மணவாள மாமுனியே சின்ன மரணத்தாண்டிரும் మాయావి పరమానందం త్యక్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరిణీ తీరే రమయా సహ మోదతే అని చెప్పి ఐరమ్మదీయము అశ్వత్థము అపరాజితపురము హిరణ్మయ భవనము మొదలైన పరమ ఆనంద ఆశ్చర్యకర స్థానాలతో ఉండేటువంటి శ్రీ వైకుంఠ విరక్తుడై స్వామి పుష్కరిణి సరోవరం తీరాన ఎందుకున్నాడు అని అంటే విశేషత క్రూర కలౌ నరాణం పాపాకరాణం పరపీడకానాం భూగోళ మధ్యే ద్రవిడే చ పుణ్యే శ్రీ వెంకటాద్రి గతిరేవ నాణ్య అంటే క్రూర కలియుగంలో మానవులు పూర్వయుగాల్లో వలె యజ్ఞ చింతన లేదా దైవ ధ్యాన చింతన లేదా ఇతరమైనటువంటి ధర్మ కార్య చింతన ఇవన్నీ కలిగి ఉండరట.
సంకీర్ణ స్వభావంతో ఉంటారు కనుక స్వామి శిలాంతర్యామిగా వెంకటాచలంపై తానే కొలువై ఉండి అనేకమైనటువంటి సేవలతో, ప్రసాద నివేదనలతో, ఉత్సవాలతో, ఊరేగింపులతో, తిరుక్షవరాలతో తన ప్రత్యేకతను చూపించి తనను ఆశ్రయించేటువంటి భక్తులందరికీ కూడా అభ్యుదయాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు, ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. శరణాగతి భావనను కరదీపికగా చేసుకున్నటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా తన ప్రబోధాన్ని లోకానికి ఎరుకపరుస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే పూర్వయుగాల్లో శస్త్రపాణిగా ఉన్నాడు స్వామి. అంటే ఆయుధాలతో లేదా తన యొక్క శరీరంలో ఉండేటువంటి అంగములతో ఆయుధ ప్రహారములుగా చేసి రాక్షస సంహారం చేశాడు. మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నారసింహ ఇత్యాది అవతారములలో. కానీ శస్త్రపాణిగా ఉండేటువంటి స్వామి కలియుగంలో మానవుల పట్ల దయతో అందరినీ ఉద్ధరించాలని శాస్త్రపాణి అయి ఉన్నాడు. అంటే మత్పాణౌ శరణం వ్రజేతి చరణౌ, నా చరణాలను ఆశ్రయించడమే ఈ సంసారంలో మానవులు చేయాలి. అలాంటి కర్మ ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారికి ఈ సంసారము జానుదగ్నమవుతుంది. అంటే స్వామి ఆజానుబాహుడు. ఒక చేతితో ఇలా నా పాదాలను ఆశ్రయించండి అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉన్నాడు, ఒక పాదంతో తన మోకాలను చూపిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఈ సంసారం అనేటువంటిది మనము దాటలేనటువంటి ఒక దుస్తరమైనటువంటి సమస్యలు అనేటువంటి మొసళ్లతో ఉండేటువంటి ఒక జలధి అయితే దాన్ని నా పాదములను ఆశ్రయించే వాళ్ళు అవలీలగా దాటగలరు అనేటువంటి తన దివ్య పాదార వింద దర్శన భాగ్యాన్ని కలియుగంలో ప్రసాదమని ఆయనే తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి చతుర్బాహుడైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభు సంసారము నుంచి తనను ఆశ్రయించేటువంటి వారిని ఉద్ధరించి ధర్మార్థ కామ మోక్షం అనేటువంటి చతుర్విధ పురుషార్థాలను ప్రసాదించేటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క రమణీయ స్వరూపాన్ని, నిజస్వరూపాన్ని ఈనాడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. స్వామిని పాదముల నుంచి శిరసాదిగా హారతులు ఇచ్చేటప్పుడు దర్శిస్తూ ఉంటాం. రోజు సుప్రభాతంలో స్వామివారి యొక్క బంగారు పాదాలు దర్శిస్తాం. ఎందుకంటే అప్పుడే ఆయన పాదాలు దర్శించగలం. తర్వాత తోమాల ఇత్యాదుల్లో స్వామికి పుష్పహార సమర్పణం జరుగుతుంది కనుక ఇంకా ఆయన బంగారు పాదాలు దర్శించే భాగ్యం ఉండదు. అలా సుప్రభాతాల్లో మాత్రం బంగారు పాదాలు చూస్తాం. తర్వాత అలంకరణల్లో స్వామి పాదాలు చూస్తాం. ఒక శుక్రవారం నాడు మాత్రము స్వామివారి యొక్క నిజపాద దర్శనం జరుగుతుంది. అంటే ఆ బంగారు తొడుగు కూడా తొలగించేస్తారు కనుక స్వామి అభిషేకముతో పాటుగా మనం పొందేటువంటి భాగ్యం ఏమిటంటే శుక్రవారం నాడు శ్రీనివాస స్వామి యొక్క పాదార విందముల యొక్క దర్శనం జరుగుతుంది. ఈ పాద దర్శనం వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలు ఏమిటో మనం రోజు సుప్రభాతంలో ప్రపత్తిలో చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే భగవానుని యొక్క పాదములు చాలా సౌందర్యంగా ఉంటాయి. ఆయన నల్లనివాడు కనుక పాదములు ఆ నల్లని ఇంద్రనీలమణుల్లా ఉంటాయి. ఆ పాదములపై గోళ్ళు వజ్రముల వలె లేదా తెల్లని అద్భుతమైనటువంటి ముత్యముల కాంతితో ఉంటాయి. ఆయన పాదముల కింద అంటే అరికాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అంటే పద్మరాగమణులు నల్లగా ఉండేటువంటి ఆయన పైపాదముల కింద ఎర్రని అరుణిమతో పద్మరాగమణుల్లాగా ఆ కింద నుంచి అరుణారుణ కాంతి ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలను తొలగించేటువంటి ఆయన పాదముల యొక్క సౌందర్యమును దర్శించగానే స్వామి మన్మూర్ధ్ని కాళీయఫణే వికటాటవీషు శ్రీ వెంకటాద్రి శిరసి శృతీనాం. ఎన్నో చోట్ల నువ్వు పాదములను పెట్టావు, నా తలపై ఎందుకు పెట్టవు? కాళీయుడనేటువంటి దుష్టుడు నెత్తిన పెట్టి బాగా నృత్యం చేసావే, వెంకటాచలంలో నువ్వు ఆ పాదములతో తిరుగాడేవే. అలాగే శృతి శిరస్సుల యందు అంటే వేదాంతముల యందు ఉండేటువంటివి నీ పాద దర్శనమే కదా. అటువంటి పాదములు ఎలాంటి లాంఛనములతో ఉంటాయి? రేఖా మయధ్వజ సుధా కలశాతపత్ర వజ్రాంకుశాంబురః కల్పక శంఖచక్రై భవ్యైరలంకృతతలో పరతత్వ చిహ్నై. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి చరణములు ఎలా ఉంటాయంటే ఆయన అరుణారుణ కాంతులతో ఆయన అరిపాదములు ఉన్నాయి అని అనుకున్నాం కదా. వాటిల్లో శంఖముద్రలు ఉంటాయి, చక్రముద్రలు ఉంటాయి, ధ్వజముద్రలు ఉంటాయి, పద్మముద్రలు ఉంటాయి.
ఈ యొక్క లాంఛనములన్నీ ఒక్కొక్క మహాఫలాన్ని ఇస్తాయి. చక్రము శత్రుభయంకరమైనటువంటిది. మనకి సహజంగా 6 శత్రువులు మనతో పాటు ఉద్భవిస్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యములు. వాటిని సంహరించేటువంటి దివ్య పాదములవి. అలాగే శంఖము మనకి గొప్ప వాక్ ఇస్తుంది. ఆ శంఖ ముద్రను, స్వామి పాదముల యందు ఉండేటువంటి శంఖముద్రను తలుచుకుంటే భగవంతుడిని కీర్తించేందుకు కావలసినటువంటి సామర్థ్యం వస్తుంది. ధ్రువుడు అనేటువంటి భక్తుడు, ఆయన 5 ఏళ్లకే తల్లి తండ్రి ఇవన్నీ కూడా నశ్వరం అనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించి అరణ్యాలకు వెడుతూ ఉంటే నారద మహర్షి ఎదురుపడి వాసుదేవ మంత్రాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఆ వాసుదేవ మంత్రాన్ని ఆయన చెప్పుకోగా పరమాత్మ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అలా వచ్చినటువంటి చతుర్భుజుడు విశ్వరూపుడైనటువంటి ఆ స్వామిని దర్శించాడు. ఆయన పాదములు, ఆయన జానువులు, ఆయన జంఘములు, ఆయన యొక్క కటిస్థలం, ఆయన వక్షస్థలం, ఆయన కంబుకంఠె, ఆయన ముఖారవిందం, ఆ నెత్తునుండేటువంటి ఆ గొప్పదైనటువంటి గురు కిరీటము, ఇవన్నీ దర్శించి ఆయన అలంకారములు దర్శించి వాటి కాంతులకు దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్ యుగపదుత్థిత, ఒక్కసారిగా 1000 సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంత కాంతో అంత కాంతితో స్వామి ఉన్నారట. కానీ దర్శనీయబడు అవుతూ ఉన్నాడు. స్వామిని చూడగలుగుతూ ఉన్నాడు, అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు, కీర్తించాలనుకుంటున్నాడు. నోట మాట రావటం లేదు, కంఠము స్తంభించిపోయింది, కళ్ళ వెంట జలములు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి. అప్పుడు స్వామే స్వయంగా ఆయన యొక్క చేతిలో ఉండేటువంటి పాంచజన్య శంఖాన్ని ధ్రువుని యొక్క దవడ మీద ఉంచారట. వెంటనే ఆ యొక్క పాంచజన్య శక్తి వల్ల ఆయన నాభీ కమలంలోంచి అద్భుతమైనటువంటి ధ్రువుని యొక్క నాభీ కమలంలోంచి అద్భుతమైనటువంటి భగవానుని స్తుతి వచ్చింది. ఈనాటికి వాక్కు రానటువంటి వాళ్ళు కనుక ఆ శ్లోకరత్నాన్ని నిరంతరం పఠిస్తూ ఉంటే గొప్పదైన వాక్కు వస్తుంది. రాని వాళ్ళ పక్కన పఠిస్తే వాళ్ళకు కూడా గొప్పదైనటువంటి భగవత్ ప్రశంసాత్మకమైనటువంటి దివ్యానుభూతితో కూడినటువంటి వాక్కు వస్తుంది అని మనకు శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తోంది. యో అంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధర స్వధామ్న అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. పరమాత్మ యొక్క అణువు నుంచి అజాండమంతా వ్యాపించినటువంటి విష్ణుదేవుని యొక్క దివ్య వైభవం ఈ గ్రహ తారకలతో, విచిత్రమైనటువంటి పాలపుంతలతో ఈ విశ్వంలో పృథివీ, అప్పు, తేజస్సు, వాయువు, ఆకాశం అనేటువంటి ఈ పంచభూతాత్మకమైనటువంటి సృష్టిలో ఈ భూమి యందు అనేక రసములు, ఓషధులతో ఉండేటువంటి దివ్య స్థితితో ఉండేటువంటి పరాత్పరుణ్ణి దర్శించేటువంటి భాగ్యము, ఆయనను అభివర్ణించేటువంటి భాగ్యం ధ్రువుడికి కలిగిందంటే స్వామి పాదార విందముల్లో ఉండేటువంటి ఆ శంఖముద్ర వల్ల. ఇక ధ్వజముద్ర ఇత్యాదులు మన లోకంలో ఒక ఉన్నతంగా, ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి మధ్యమణిగా నిలబడతాయి. ఇటువంటి పాదార విందములతో ఉండేటువంటి ఆ స్వామి యొక్క దివ్య వైభవాన్ని దర్శించేటువంటి అదృష్ట విశేషం ఈ శుక్రవారం నాడు కలుగుతోంది. స్వామికి అభిషేకము అని అంటే ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యము అనేటువంటిది మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది. సమసించ వల్మీకాత్ సమంతా క్షీరధారయ, వేదవ్యాసులు వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో తెలియజేశారు. తొండమాన్ చక్రవర్తిని పద్మావతి కళ్యాణానంతరం గుడి గోపురాలు నిర్మించమన్నారు. ఆయన చక్కగా ఏర్పాటు చేసి ఆగమోక్తంగా శ్రీనివాసుణ్ణి ఆహ్వానించాడు. స్వామి వక్షస్థలంలో అమ్మవారితో శిలాంతర్యామిగా ఉండి భక్తులను అనుగ్రహించు అని. అప్పుడు పాలతో మొత్తం వెంకటాచలంపై ఉండేటువంటి ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి పుట్టను, అదే తర్వాత వెంకటాచలంలో ఆయన స్వామికి ఆనంద నిలయమైంది. ఆ పుట్టనంతా అభిషేకం చేశారు. కనుక శుక్రవారం నాడు స్వామి తిరుమలలో పుట్టలో ఆవిర్భవించారు. పుట్టలో ఉండేటువంటి ఆయనకి గుడి గోపురములు కట్టిన తర్వాత శుక్రవారం నాడే ఆయన తిరుమల క్షేత్రంలో ఆలయంలోకి ప్రవేశించి మొట్టమొదటిసారిగా అభిషేకాన్ని జరిపించుకున్నారు. నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి అభిషేకము శుక్రవారం నాడు జరిపించుకున్నారు. కనుక నిజమూర్తికి ఈనాటికి శుక్రవారం నాడు ఆ అభిషేకం జరుగుతుంది. అంతేకాదు తిరుమల అనంగానే నిత్య కళ్యాణం, పచ్చతోరణం అనేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. స్వామివారి కళ్యాణం నారాయణవనంలో జరిగినటువంటి రోజు శుక్రవారం. ఇందాక మనం కొలువు సేవ దర్శించాం.
కొలువు సేవలో ఆ కొలువు శ్రీనివాస ప్రభువుని మలవాళ మామునులుగా ఇత్యాది మహర్షులందరూ కీర్తించినటువంటి ఆ దివ్యమూర్తిని సామవై అనే పల్లవరాణి బహూకరించినటువంటి రోజు శుక్రవారమే. భగవద్ రామానుజుల వారు శుక్రవారం నాడు స్వామికి అభిషేకం చేయించి ఆయన వక్షస్థలంలో అమ్మవారు లేదని అంటూ ఉన్నారు. అది సహజంగా ఉన్నా మరొక పక్క అమ్మవారు ఉండాలి అని చెప్పి మంగమ్మను మెడతాళిగా సమర్పించిన రోజు శుక్రవారమే. శంఖ విహీనోసో, తొండమాన్ చక్రవర్తికి ఒకప్పుడు ఆయన శంఖ చక్రాలు ఇచ్చేశాడు. అందుకే అన్నమయ్య కూడా కలడా ఇంతటి దాత కమలనాభుడే కాక చతుర్నాం పురుషార్థానాం దాతాదేవశ్చతుర్భుజ. భక్తుడు అడగందే వాడి లోపం, అడిగితే చాలు భగవానుడు ఏదైనా ఇస్తాడు, తననైనా సమర్పించేస్తాడు. శంఖ చక్రములు అడిగితే తొండమాన్ చక్రవర్తికి ఒక శుక్రవారం నాడు ఇచ్చాడు. అవి లేవు మూలమూర్తి యందు, హరిశంఖ విహీనుడై ఉన్నాడు. అటువంటి స్వామికి శుక్రవారం నాడు శంఖ చక్రముల అలంకారంగా భగవద్ రామానుజులు సమర్పించారు. ఇలా శుక్రవారం నాడు చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఎన్నో మహిమలు ఉన్నాయి కనుక శుక్రవార అభిషేకము అని అంటే చంద్రోదయం కోసం చాతక పక్షులు ఎలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారో శ్రీనివాస స్వామి భక్తులు అలా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కందువగు హీనాధికములిందు లేవు, అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ అనే బ్రహ్మం ఒకటే పరబ్రహ్మం ఒకటే అనేటువంటి కీర్తనలో అభిషేక ప్రీతుడైన స్వామి వైభవాన్ని ఆయన సన్నుతించాడు. స్వామి పూలపై కాశీని, పొరి ముండ్లపై కాశీని, ఆవల వెన్నెలకేమి హాని వచ్చినా. నువ్వు చంద్రుడివై ఉన్నావు, నీ నేత్రము వామనయనం చంద్రుడు. పూలపైన నీ వెన్నెలలు పొగరు వెన్నెలలు ప్రసరిస్తూ ఉన్నాయి, ముళ్ళపైన అవి ప్రసరిస్తూ ఉన్నాయి. మరి పాపాత్ముల్ని పుణ్యాత్ములతో సరిగావగా నీవు కాక రమానాథ ఇంకెవరున్నారు అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తారు. కనుక శుక్రవారం నాడు ఆ నేత్ర వారిని కలిగినటువంటి శ్రీనివాస స్వామి విశేషంగా అద్భుతమైనటువంటి కటాక్షాన్ని ఇస్తాడు. ఒకప్పుడు తొండమాన్ చక్రవర్తి గారే ఒక రాఘవుడనేటువంటి విప్రుడు తీర్థయాత్రలకు వెడుతూ పితృకార్యముల కోసం వెళ్ళేటువంటి ఆయన భార్యా బిడ్డలను తీసుకువెళ్ళలేక గర్భవతి అయిన భార్యని ఇంకొక సంతానాన్ని ఉంచి వెళ్ళిపోయాడు. తొండమాన్ చక్రవర్తి భార్య విప్రుడిది కనుక ఆమెను ఆమె సంతానాన్ని కాపాడాలి, గర్భవతికి చక్కని ఫలాలు అన్నీ కూడా ఇచ్చాక 6 మాసాలకు కావలసినటువంటి సామాన్లతో ఆ గృహంలో ఉంచారు. కానీ కాలాంతరంలో ఆయన రాజ్య వ్యవహారంలో మరిచిపోయారు. రక్షణ ఎక్కువగా ఉంది కనుక ఎవరూ వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమీ ఇవ్వలేదు. కొంతకాలానికి నిరాహారురాలే విప్రుని భార్య గతించిపోయింది, బాలకుడు గతించిపోయాడు, గర్భస్థ శిశువు నశించారు. అటువంటి సమయంలో విప్రుడు మళ్ళా సంవత్సర కాలం తర్వాత తీర్థయాత్రలు ముగించుకుని వచ్చేప్పటికీ తొండమానుడికి గుర్తొచ్చింది. అయ్యో పరమరక్షణలో పెట్టానే, అక్కడ ఆ విప్రుని భార్యా పిల్లలు నశించి ఉంటారు ఇంతకాలంలో, మరి ఎలాగా వారిని రక్షించాలి అని అనుకుంటూ ఉంటే ఆ విప్రుడు వచ్చి నా భార్యా పిల్లలు కావాలి అన్నాడు. వెంటనే ఆయనకి తెలియకుండా ఆయన నోటిలోంచి అభిషేకము నిన్న జరిగింది కదా శుక్రవారము, నా రాజపరివారంతో పాటు నీ భార్యా పిల్లలు కూడా తిరుమల క్షేత్రానికి వెళ్ళారు అని తొండమండలాధీశుడైనటువంటి ఆ చక్రవర్తి చెప్పాడు. అప్పుడు ఆ వెంటనే రాత్రి ఒక స్వరంగ మార్గం ద్వారా వెంకటాచలానికి వెళ్ళి స్వామి ఆ విప్రుడు వచ్చి నా ఆస్థానంలో ఉన్నాడు, వారేమో సరిగ్గా నా సంరక్షణలో లేక గతించారు, ఎలాగా అనంటే అభిషేక ప్రీతుడు అయినటువంటి నా యొక్క గొప్ప మాహాత్మ్యం స్మరిస్తూ వాళ్ళకి మాట చెప్పావు కనుక వాళ్ళు పునరుజ్జీవితుల్ని చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి ఇక నుంచి నేను ప్రత్యక్షంగా కలియుగంలో మాట్లాడటం మానేస్తాను అని చెప్పి స్వామి ఆనాటి నుంచి మాటని విడిచిపెట్టినటువంటి రోజు కూడా శుక్రవారమే. అయితే స్వామి మౌనమూర్తిగా ఉన్నారు, ధ్యానమూర్తిగా ఉన్నారు, ఆనంద నిలయంలో ఉన్నారు. మనమేమో ఎన్నో విన్నపాలతో వెళుతూ ఉంటాం, విన్నపాలు వినవలే వింత వింతలు అని చెప్పి. మరి స్వామి ఎలా వింటాడు అంటే ఆయన ఏ అవస్థలో ఉన్నా, మౌనావస్థలో ఉన్నా ప్రతి భక్తుని యొక్క మాట వింటాడు, ప్రతి భక్తునికి అనుభవంలో గొప్ప చైతన్యాన్ని కలిగిస్తాడు. మాట రానటువంటి వాడికి కూడా మాటని ఇప్పించగలడు. అందుకే మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపా తమహం వందే పరమానంద మాధవం అంటారు. మాట రానటువంటి వాడికి మాటను ఇచ్చేటువంటి కటాక్షంతో కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు.
ఏదో అండి మీరు దేవస్థానం వాళ్ళు ఏదో చెప్పేస్తూ ఉంటారు, నిజంగా మాట రానటువంటి పుట్టు మూగగా వాక్కు వస్తుందా అంటే, తిరుమల క్షేత్రంలో ఒకప్పుడు ఇటీవల ఒక దశాబ్ద కాలం లోపలే జరిగినటువంటి అద్భుతం మీరందరూ కూడా గూగుల్లో ఇత్యాది మాధ్యమంలో దర్శించవచ్చు. వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధానానికి తల్లిదండ్రులు ఎన్నో వైద్య ఆలయాల చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత ఇంక వాడికి మాట రాదని నిర్ణయించుకుని దేవళంలో బిడ్డను దర్శనానికి తీసుకొస్తే వాడు హఠాత్తుగా మాట్లాడి అందరినీ కూడా ఆశ్చర్యపరిచినటువంటి సంఘటన ఇటీవల జరిగింది కనుక మీ అందరికీ తెలుసు. కనుక మూకం కరోతి వాచాలం, ఆయన మాట్లాడము అనుగ్రహించగలడు. తన సన్నిధానానికి వచ్చినటువంటి వారు అందరి రుగ్మతలు తొలగించగలడు. మనం కేవలం శారీరకమైనటువంటివే అనుకుంటాం, ఇవే కాదు, మనకి మానసికంగా కూడా ఎన్నో తర్షలు ఉంటాయి. రాజ్యదాహం కావాలి, రాజ్యము కావాలి, అధికారము కావాలి, లేదా సంపదలు కావాలి, కీర్తి కావాలి. మన దిక్కుమాలిన దేహానికి ఎన్ని దాహాలో ఉంటాయి. ఒక్క గోవిందనామాన్ని పట్టుకుంటే చాలన్నారు వ్యాసుల వారు. నివృత్త తర్షై ఉపగీయమానాత్ భవౌషధాత్ శ్రోత్ర మనోభిరామాత్ కవుత్తమ శ్లోక గుణానువాదాత్ పుమాన్ విరజ్యేత వినాపశుఘ్నాత్. అయ్యా, భగవానుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని తెర వేయకముందు దర్శించండి, తెర వేసినప్పుడు మనస్సులో మానసికంగా దర్శించండి. ఆ భగవానుని మూర్తిని మీరు దర్శిస్తూ నిరంతరం భావిస్తూ ఒక్కసారి గోవిందనామాన్ని మనస్సులో చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఆ గోవిందనామ ప్రభావం ఎంతటిదో తెలుసా అండి? ఈ తర్ష అంటే ఈ నీళ్లు తాగే దాహం కాకుండా ఇందాక చెప్పుకున్నామే, ఈ దిక్కుమాలిన కలియుగంలో వచ్చేటువంటి సమస్త దాహములు తొలగిపోతాయి. నివృత్త తర్షై ఉపగీయమానాత్, ఎంతగా భగవన్నామాన్ని పట్టుకుంటే అంతగా ఈ దాహములన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. నివృత్త తర్షై ఉపగీయమానాత్ భవౌషధాత్ శ్రోత్ర మనోభిరామాత్. ఈ భవం అంటే ఈ సంసారం. ఈ సంసారంలో ఉన్నంత మడుక్కు రెండు భావాలు ఉంటాయి, తేజస్సు తిమిరము, అలాగే విధి నిషేధము, అలాగే నిద్ర చైతన్య స్థితి, ఇలాగా అన్నీ ఉంటాయి. రాత్రి పగలు ఇలా అన్ని అవస్థలు ఉంటాయి, రెండు రెండుగా ఉంటాయి, ద్వంద్వమోహక భావం. కనుక ఈ సంసారం అనేటువంటి ద్వంద్వమోహక భావం అనేటువంటి దౌర్భాగ్యాన్ని తొలగించేటువంటి మందు భగవన్నామము అన్నారు. ఈ భవమునకు ఔషధము అన్నారు. ఔషధం అంటున్నారండి, తినేటువంటి నాలుకకు కష్టం, వినేటువంటి చెవికి కష్టం. మందు అంటే ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటే, భవౌషధాత్ శ్రోత్ర మనోభిరామాత్. భగవన్నామం అటువంటిది కాదండి. ఇది పలికేటువంటి నాలుకకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, వినేటువంటి చెవికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. శ్రవణేంద్రియముల ద్వారా మన యొక్క ఇంద్రియములను సంతృప్తిపరుస్తూ భగవన్నామం గొప్ప చైతన్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది, వర్ణిస్తే ఏమిటి? జలము వల్ల శైత్యం వస్తుంది అంటే నీళ్లలో దిగితే తెలుస్తుంది తప్పించి ఒడ్డును కూర్చుని ఎన్ని మాట్లాడుకుంటే ఏం ప్రయోజనం? భగవన్నామాన్ని పట్టుకుని అలా నిరంతరం జపించేటువంటి వాళ్ళు ఇంకా దాన్ని విడిచిపెట్టరు. కనుక శ్రోత్ర మనోభిరామాత్ కవుత్తమ శ్లోక గుణానువాదాత్. ఒక మనుష్య జన్మ పొందేమే, పశుపక్ష్యాదులను చూసి ఆ పక్షి అని దాన్ని, ఇంకొక జంతువుని ఇంకొక పేరుతో దున్నపోతా అని ఇలా తిడుతున్నామే, వాటికన్నా మనకి ఏం గొప్పతనం ఉంది? కనుక మనుష్యుడిగా మనం ఉన్నాం, జంతువు అది చతుష్పాత్తు అని దాన్ని అంటున్నాం. ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునము ఇవన్నీ వాటికన్నా మనకే ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయని శాస్త్రవేత్తలే చెప్తున్నారు. ఆహారము అవి ఆకలి వేసినప్పుడే పశుపక్ష్యాదులు తింటాయి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని తినవు కదా అవి. నిద్ర అవి కేవలం సహజంగా వచ్చినప్పుడు నిద్రపోతాయి, ఇలా వేసుకుని ఇలా తాగి అవన్నీ తెచ్చుకోవడం లేదు కదా. భయము వాటికి శత్రువు వచ్చినప్పుడే. మనకి ఎన్ని భయాలు! కూడగట్టుకున్న డబ్బు ఏ ప్రభుత్వ విభాగం వాడు పట్టుకుపోతాడో, నిద్రపోతే మన అధికార సంపదలు నశిస్తాయో, ఏ విధంగా మన కీర్తికి గ్లాని కదులుతుందో, ఎన్ని బాధలు మనకి. భయము, మైథునం, ఇంక దాని గురించి పొద్దున్నే మాట్లాడుకోవటం ఎందుకు? సంసార వాంఛ వాటికి ఏవో కొన్ని కార్తెలలో, రోహిణీ కార్తెలో, కొన్నింటికి చిత్తకార్తెలు, 365 రోజులు దిక్కుమాలిన కామవాంఛలు ఉండేది మానవుడు ఒక్కడికి. కాబట్టి వాటికన్నా ప్రమాదకరమైన లక్షణాలతో పశుపక్ష్యాదుల కన్నా మనమే ఉన్నాం. కలియుగంలో మరీ ఎక్కువగా బాధింపబడుతున్నాం.
కానీ బుద్ధిస్తు తేషాం అధికో విశేష. ఋషులు చెప్పారు, అయ్యా జంతువునాం నరజన్మ ఉత్తమమని ఎందుకు చెప్పారు అని అంటే, ఋషులు నువ్వు బుద్ధి బలాన్ని కలిగి ఉన్నావు, ఆ బుద్ధితో చింతన చేస్తూ ఉన్నావు. ఈ బుద్ధి కూడా మనకన్నా షార్పు చేపలకి వాటికి ఎక్కువ ఉంది, కానీ మనకి అభివ్యక్తపరిచేటువంటి భాషా బలం ఉంది. భావనాత్మకమైనటువంటి భాషను మానవుడు ఉత్తమమైనటువంటి వాక్కుతో సృజించుకోగలిగాడు. కనుక ఇటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి వాక్కుతో భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించాలి. నోరు నవ్వంగా హరికీర్తినుడు వడేని పోతన గారు తెలుగులో పుణ్యపేట ఏమన్నారు, నోరు నొచ్చేట్లుగా అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడకండి, ఈ లోకంలో వాడిని పొగడకండి, కలియుగ ప్రత్యక్ష వరదుడైనటువంటి మహావిష్ణువుని కీర్తించండి అని చెప్పారు. నోరు నవ్వంగా హరికీర్తి నుడువడేని దయయు సత్యంబు లోనుగా తలుపడేని. దయ కలిగి ఉండాలి. ఏ జీవి కష్టపడుతూ ఉండే అయ్యో అనేటువంటి భావమే కనుక మనకి లేకపోతే ఎందుకు ఈ మానవ జన్మ? సత్యమయమైనటువంటి మనస్సు, వాక్కు, కర్మ ఉండాలి. త్రికరణ శుద్ధిగా చేసిన పనులకు దేవుడు మెచ్చును, లోకము మెచ్చును. కనుక దయయు సత్యంబు లోనుగా తలుపడేని కలుగనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు అన్నారు. ఎందుకండి అలాంటి వాడు ఈ లోకంలో పుట్టడం? తల్లి యవ్వనాన్ని పాడు చేయటానికి, కాకపోతే వాడు పుట్టి ప్రయోజనం ఏమి కనుక నోరు నవ్వంగా హరికీర్తి నుడువడేని దయయు సత్యంబు లోనుగా తలుపడేని. ఇంకా మానవ జన్మ పొంది అలాంటి గొప్ప భగవన్నామాన్ని కీర్తించినటువంటి వాడి జన్మ ఏమి లాభము అని చెప్పి అన్నారు. కనుక అటువంటి భగవన్నామాన్ని చెప్పాలి అని చెప్తూ ఒక మాట అన్నారండి. కవుత్తమ శ్లోక గుణానువాదాత్ పుమాన్ విరజ్యేత వినా పశుఘ్నాత్. ఎవడైతే భగవన్నామాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాడో వాడు పశుఘ్నుడు. అంటే పశువును ఎటువంటి జాలి దయ లేకుండా కసాయివాడు కత్తితో కోసేస్తూ ఉంటాడే అటువంటి పశుఘ్నుడు అవుతాడు అని అన్నారు. ఏమండి, ఋషి అన్నారే, పరమ దయాద్ర హృదయుడు అన్నారే, అటువంటి వేదవ్యాసుడు త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపుడు, అష్టాదశ పురాణములు, ఉపపురాణములు, వేదములు ఇన్ని లోకానికి శిష్యుల ద్వారా అనుగ్రహించినటువంటి వాడు ఇలా కేవలం భగవన్నామాన్ని మేము చెప్పకపోతే కసాయి వాళ్ళము అని చెప్పి ఆయన నిందిస్తారా అంటే కాదన్నారు వ్యాఖ్యాతలు. అయ్యా ఆ శబ్దాన్ని బాగా చూడండి. షుక్ అంటే శోకము, అపశుక్ అంటే శోకమోహములు లేనటువంటి స్థితి. ఇది మన ఆత్మకు ఉంటుంది. మనస్సుతో మనం కోరికలు కలిగి ఉంటాం కనుక మనస్సుతో మనం భావిస్తూ దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. కానీ ఆత్మ అది నిజ సమస్థితిని కలిగి ఉంటుంది. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుత. ఒక కత్తి కోయలేదు, ఒక అగ్ని కాల్చలేదు, ఒక వాయువు పీడించలేదు అనేట్లుగా ఆత్మ మన యందు ఉంది. అది పరమాత్మ స్వరూపం, అది దివ్య చైతన్యం. మన దివ్య భావనా భూమికల్లో స్థిరంగా నిలబెట్టేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఆత్మజ్ఞానమే. కనుక అటువంటి ఆత్మజ్ఞానమును మీరు కనుక పొందితే అది నిజమైనటువంటిది. అంటే ఈశ్వరుడు సకలము వ్యాపించి ఉన్నాడు. ఆ మహావిష్ణువు లేనటువంటి చోటు లేదు. అణువు నుంచి అజాండమంతా నిండి ఉన్నాడు. ఆయనే నాకు జన్మనిచ్చాడు, ఆయనే నాకు ఈ కర్మ లంపటాన్ని ఇచ్చాడు, ఆయన నామాన్ని పట్టుకుంటే నాకు కరావలంబాన్ని ఇస్తాడు. అనేటువంటి ఆ సత్యాత్మకమైనటువంటి ఆత్మానాత్మ వివేకాన్ని కలిగి ఉంటే వాడు ఆత్మహత్య చేసుకోనటువంటి వాడు అవుతాడు, లేకపోతే వాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి వాడు అవుతాడు. ఈ యొక్క ఆత్మని తెలుసుకోలేని వాడే ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి వాడు అని వ్యాసులు వారు చెప్పారు. అదేమిటండి, మనం లోకంలో ఈ రైలు కింద తలబెట్టేసినటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఫ్యాన్కి ఇలా మెడకి తగిలించుకుని ఉరివేసేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు అంటున్నాం కదా. అంటే వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోలేదండి, వాళ్ళు చేసుకునేది ఈ దేహ హత్య. ఆత్మకి అది మరణం అనేటువంటిది ఉండదు. ఒక శరీరాన్ని వీడి ఇంకో శరీరాన్ని ఉంటుంది కనుక దాన్ని ఎవరూ హత్య చేయలేరు. మరి వాళ్ళు దేన్ని ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं
स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ